प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान प्रत्येक को नुआ सकाल आज अध्याय में स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक है कर्मर फल। कर्मर फल मनुष्य जो कर्म करे तार फल ताको मिले आउ एठी न मिले भी परे ताको मिले। आम अनेक भाबू अरे से तो एते कुकर्म कला किछि पाइला नहीं दंड एते भल काम कला शेष से कौन पाइला। आम बेले बेले ए प्रकार कथा हो अनेक समाधि जगार कथा हो अनेक लोग मेडिकल गले कथा हो अनेक लोक को देखिए आम कथा ही था अरे ये तो एते भूल काम करुछि केमती भलरे अछि अरे से भल काम कर ताको कौन मिलिला देख तार अवस्था देख भल काम कला पर कौन पाइला। तेबे कर्मर फल विषय आज टे चिंता करके देखा प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 12 पद एटा लिखा जाए देख आम शीघ्र आसुअछु एटा जीशु कहउछंती देख आम शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसार फल देबाको आंभर पुरस्कार आंभ संगे अछि। एटी कौन लिखा जाछि प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसार तार बापार कर्मानुसार नुहे तार परिवार कर्मानुसार नुहे ताहार कर्मानुसार फल देबाकू आंभर पुरस्कार आंभ संगे अछि। एसे कहउछंती आमे ताको पुरस्कार देबा तार कर्म अनुसार कर्मर फल अछि कुआडे जीव नै आपण फेरी पाइबे पुरस्कार भाव रे पाइबे। प्रकाशित वाक्य 20 पर्व तार 11 और 12 पद लिखा जाउछि तत्पर मु गोटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन और तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली ताहांको सम्मुखरु पृथ्वी और आकाशमंडल पलायन कला और सेमानक निमंते आउ स्थान मिलिला नहीं। पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकों को सिंहासन सम्मुख ठिया होइतबा देखिली आउ पुस्तक सब फिटा गला पर जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटा गला आउ से पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले। कौन लिखा अछि अपना कर्मानुसार विचारित हेले। 13 पद देखंतु समुद्र अपना मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कला आ मृत्यु और पाताल सेमानकर मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कला पुणी से माने प्रत्येक अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले। कर्मर फल कुआडे जीव कर्मानुसार कर्मानुसार समुद्र रे बुड़ीकी मरी थाओ कि पुड़ीकी मरी थाओ कि केबे मरी थाओ से लोक को श्वेतवर्ण सिंहासन पाखरे यीशुଙ୍କ सम्मुखरे उभा हेबाकू पड़िबो। तार जीवन पुस्तक फिटा जीव आउ तार कर्म अनुसार ताको फल दिया जीव कुआडे जीव कर्मर फल अछि। आमे भाबुचु वर्ती गला बोली नाई नाई अनेक कहते आज्ञा से कर्मर फल पाई सारे नाई पाई नहीं जीशु एबे जे आसी नांती जीशु जेबे आसीबे तार कर्मर फल ताको देबे। एटा छोटियाटा एटा ट्रायल एटा 70 वर्ष सरीब ना एटा मनुष्य जहाँ करिछि उत्तम कार्य करिछि अनंत काल निमंते सुख भोग करिवो नचेत से दुख भोग करिवो। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 23 पद पुणी आंभे तार संतान मान को मृत्यु द्वारा विनाश करिवो
ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 Corinthians 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ବି ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। କର୍ମ ଫଳ, ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଶି ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାଶି ଫଳ ନାହିଁ, କର୍ମ ଫଳ ଅଛି। କର୍ମ ଫଳ, ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇକି କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସାବଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପଦଟିଏ ଲେଖାଯାଉଛି, 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, କାରଣ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା, ଫଳ ପାଇବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେବା ନାହିଁ? ଶାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। ଆମର କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, କର୍ମର ଫଳ ଅଛି, କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କହୁଛି, ନୂଆ କଥା ବନେଇଛୁ ନେଇ କହୁନି। ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କଟୁ ପରି ମନେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 28-29। ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଭାବୁଛୁ ମରିଗଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ସରିଗଲା, କିଛି ସରିନାହିଁ। ଚାପ୍ଟର ସରିନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖୋଲା ହବ କର୍ମ ପୁସ୍ତକ। ଆପଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କର୍ମ ବାହାରିବ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କୁକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭଲ କାମ କଲି ବୋଲି। କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ରହି ସୁକର୍ମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।